So now we are going to start the cloud computing basics, and first of all we'd like to know about the objectives and the outcomes. Once after completion of this workshop, you will be able to define what is a cloud computing and what is the shared responsibility model, and defining the cloud models like a private cloud, public cloud, as well as the hybrid cloud and multi cloud also is going to be introduced further in future. And then identifying appropriate uses cases of each cloud model, describing the consumption based model, and comparing cloud pricing models. Okay, so these are the objectives, and by the end of this workshop you will be able to know about this and all. So if you people are facing any problems in the sense, you just let me know, guys. Then here are some of the things that we are going to study here. So dynamism, abstraction, and resource sharing is the features of this cloud computing. First, we'll come to know what is cloud computing. So let me know, guys, what is cloud computing. So in simple, the cloud computing is delivering of computing services over the internet. Okay, what is cloud computing in the sense? Delivering of the computing services over the internet. So for example, you just take an example of you are going to buy a laptop. So now you are capable of buying 8 GB RAM and 1 TB memory, 1 TB memory, but so that's not sufficient for you to compute more things. So for that you are going to upgrade it, right? So in future, so many of the features are going to be embedded into your embedded. So for that you have to extend your RAM, as well as you have to extend your memory also. So 1 TB memory is not sufficient for you people, so you have to extend the extend the more memory. So for extending more memory, so when we go to buy that memory in the sense, so it will cost more. That's why we are adopting this cloud computing technique. So by this cloud computing technique to buy, sorry, we are going to pay as use. Like, wait a minute. First of all, let me know am I audible or not. I think everyone is Telugu, right? Teluguనే కదా అందరూ. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు క్యాపబుల్ ఆఫ్ బై, మీకు మీ దగ్గర కొంచెం మనీ ఉంది, అప్ టు ఒక 60K అనుకోండి. 60K మనీ ఉన్నది. సో మీరేం చేస్తున్నారు, ఒక ల్యాప్టాప్ కొంటున్నారు, 8 GB ర్యామ్ ఉంది, 1 TB మెమొరీ ఉంది. బట్ టెక్నాలజీ అనేది డే బై డే ఏమవుతుంది, ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ర్యామ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మనకు కంప్యూటేషన్ పవర్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకేనా? సో కంప్యూటేషన్ పవర్ పెరగాలంటే ఫ్యూచర్లో మనకేంటి న్యూ టెక్నాలజీస్ అన్ని అడాప్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి కేసెస్లో నువ్వు టెక్నాలజీకి అప్ టు డేట్ ఉండాలంటే నీ సిస్టమ్ కూడా అలానే ఉండాలి. సో అలాంటప్పుడు నువ్వేంటంటే నువ్వు ఒకవేళ ఫిజికల్గా నువ్వు చేంజ్ చేయించుకోవడానికి వెళ్తే, అంటే 8 GB ర్యామ్ ఉంది, నాకు 16 GB ర్యామ్ కావాలి అనేసి నువ్వు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి నువ్వు చెప్తావు. సో అతను ఏమంటే ఫిజికల్గా ఒకటి మెమొరీ ర్యామ్ ఇన్సర్ట్ చేసి 16 GBకి ఎక్స్టెండ్ చేసి నీకు ఇస్తాడు. ఓకే, సో ఆ 8 GB ర్యామ్ని ఇంకొక 8 GB ర్యామ్ యాడ్ చేయడానికి మామూలుగా ఫిజికల్ మెమొరీస్ అనేటివి చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ అనమాట. మెమొరీస్ కానీ, ర్యామ్స్ కానీ, హార్డ్ డిస్క్స్ కానీ, సో ఇవన్నీ ఏంటి, కాస్ట్ ఎక్కువ. సో ఈ కాస్ట్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనం ఎక్కువ మనీ స్పెండ్ చేస్తున్నాము, బట్ కంప్యూటేషన్ అంటే యాక్సెసింగ్ టైం కావచ్చు, అదంతా ఏమవుతుంది, మనకు ఎక్కువ తీసుకుంటా ఉంది. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ క్లౌడ్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం. క్లౌడ్లో ఏంటంటే నువ్వు ఎంత స్టోరేజ్ యూజ్ చేసుకుంటే
అంత స్టోరేజ్కి మాత్రమే నువ్వు పే చేస్తావు అనమాట. అండ్ నువ్వు పే దెన్ కంప్యూటేషన్ అంటే నీకు కంప్యూటేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫాస్ట్ అనుకోండి. సో ఆ ఫాస్ట్నెస్ కూడా అక్కడ బై యూజింగ్ క్లౌడ్ అనేది మనకు పెరుగుతుంది. సో నీకున్న ల్యాప్టాప్తోనే నీకున్న ఫీచర్స్తోనే నువ్వేం చేస్తావు అంటే క్లౌడ్ని యూజ్ చేసుకొని నువ్వు దాన్ని స్టెప్అప్ చేస్తావు అనమాట నీ బిజినెస్ని. ఇది ఓన్లీ సింగిల్ పర్సన్కి. బట్ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి షిఫ్ట్ అవుదాం. ఒక కంపెనీ అనేది తీసుకున్నట్టయితే డే బై డే నీ బిజినెస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, నీ బిజినెస్ పెరుగుతుంది, నీ దగ్గర ఉన్న ఎంప్లాయర్స్ అంతా పెరుగుతున్నారు, రిసోర్సెస్ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తున్నాయి, అంటే ఎక్కువ సిస్టమ్స్ కావాల్సి వస్తున్నాయి, నీ దగ్గర చాలా డేటా అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆ డేటా అంతా స్టోర్ చేసేదానికి నీకేంటంటే నీకు ఒక సర్వర్ ఉండాలి, ఆ సర్వర్కి తగ్గట్టుగా నీకు స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఉండాలి, దానికి తగ్గట్టుగా నీకు కంప్యూటేషన్ ఎక్కువ ఉండేటట్టు నువ్వేం చేయాలి, సర్వర్స్ కొనాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నీ బిజినెస్ని నువ్వు స్టెప్అప్ చేస్తావు. సో నీ బిజినెస్ స్టెప్అప్ చేసేటప్పుడు నువ్వు కొన్న సర్వర్స్ కానీ, లేదంటే నువ్వు కొన్న ర్యామ్ కానీ, నువ్వు కొన్న స్టోరేజ్ డివైజెస్ కానీ, నువ్వు కొన్న సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే సో అప్ టు నీ బిజినెస్ బాగుంది, బాగా జరుగుతుంది, డే బై డే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేటప్పటికీ ఓకే. బట్ సో ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, మొత్తం బిజినెస్ మొత్తం లాస్ అయిపోయింది. సో నువ్వు ఈవెన్ యు ఆర్ నాట్ క్యాపబుల్ టు పే ది సాలరీస్ ఆఫ్ యువర్ ఎంప్లాయీస్. అట్ దట్ కేస్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. అలాంటి కేసెస్లో మీరు ఏంటంటే సో మీ దగ్గర ఉన్న సర్వర్స్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళి వేరే వాళ్ళకి అమ్మలేరు. ఈవెన్ దో సో దెర్ ఇస్ అ పీపుల్ టు బై దోస్ సర్వర్స్ ఆల్సో. బట్ ఇక్కడేమి నువ్వు పెట్టిన అమౌంట్, నువ్వు అమ్మబోయే అమౌంట్ ఏంటి వేరీ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడేంటి నీ మనీ లాస్ అనేది జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ నువ్వే మెయింటైన్ చేసుకుంటావు కాబట్టి సర్వర్స్ కానీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ కానీ ఇవన్నీ నువ్వే మెయింటైన్ చేసుకుంటావు కాబట్టి ఏమవుతుంది, సో నీ దగ్గర రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా, సెక్యూరిటీ కావచ్చు, దాని తర్వాత స్టోరేజ్ క్యాపబిలిటీ కావచ్చు, నీ దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడము ప్రతి ఒక్కటి నీ దగ్గరే ఉంటుంది. సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీ కాలేజెస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుప్పం ఇంజనీరింగ్ కాలేజే ఉంది. సో కుప్పం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి కార్నర్లో అడ్మిన్ రూమ్ ఉంది, అక్కడ అడ్మిన్ రూమే మనకు సర్వర్ రూమ్ అనమాట. సో అడ్మిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎంటైర్ సర్వర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెట్వర్క్. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, సో ఇవన్నీ అడ్మిన్ మేనేజ్ చేస్తా అంటారు. ఓకేనా, సో ఈ అడ్మిన్ మేనేజ్ చేస్తూ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్లో డేటా అనేది పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో సర్వర్స్ అనేటివి స్టెప్అప్ చేయాల్సి వస్తున్నాయి, ఇంకా మనం ఎక్కువ కొనాల్సి వస్తుంది, స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా దాన్ని కూడా మనం కొనాల్సి వస్తుంది. బట్ సో ఈ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోతా అంటే మనం ఎక్కువ సర్వర్స్ బై చేయాలి. కానీ మనము వన్స్ క్లౌడ్కి అనేది మనకి న్యూమరస్ చాలా నంబర్ ఆఫ్ మనకు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు. అజ్యూర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఉన్నారు, అమెజాన్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఉన్నారు, గూగుల్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు, IBM క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా మనకి చాలా డిఫరెంట్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారనమాట. సో మనం క్లౌడ్కి వెళ్తే ఏంటంటే ఇక్కడ నువ్వు ఫిజికల్గా నీకు కావాల్సిన ర్యామ్ కానీ, అదే ర్యామ్ ఎక్స్టెండ్ చేయడం కానీ, ఫిజికల్ స్టోరేజ్ కానీ, సో ఇవన్నీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, సో ఇట్లా కొనుక్కోకుండా మీరేం చేస్తారంటే జస్ట్ మీరు క్లౌడ్ని అడాప్ట్ చేసుకొని క్లౌడ్లో బై చేసి సో మీరైతే క్లౌడ్ని యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇవి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు సో ఇందులో ఇన్ లేట్ 90s ఆర్ ఈవెన్ నౌ ఆస్క్ ఎనీ వెబ్ డెవలపర్ ఆర్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్. మామూలుగా ఇదంతా వద్దు. సో మనం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్కి ఏ లోగో యూజ్ చేస్తున్నాం చెప్పండి. ఇంటర్నెట్కి ఆబ్వియస్గా ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే క్లౌడ్. ఓకేనా, సో విచ్ సింబల్ డూ యూ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ ది ఇంటర్నెట్ ఆన్ ద న్యూమరస్ వైట్ బోర్డ్ మీటింగ్స్
obviously for meetings and for all in textbooks also. Cloud computing has a derived name from the line of thinking. Okay, so ఇదంతా వదిలిపెట్టండి. సో ఇక్కడ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి అయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, అండ్ దెన్ అజ్యూర్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ సర్వీసెస్, అండ్ దెన్ గూగుల్ క్లౌడ్, అండ్ సో ఐబిఎం క్లౌడ్, నెక్స్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్. సో రీసెంట్లీ సేల్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ డెవలపింగ్ rapidly. So many of the colleges are also telling to adopt these Salesforce technologies and all. Many of the colleges are insisting to do the internships in on Salesforce also. So Salesforce as well as Google Cloud, as well as the Azure Cloud, as well as the Amazon Web Services. So these cloud, so each and every cloud providers are very important. So these are some of the cloud providers. And then when we come to the cloud models, so cloud models are of four categories. So basically these are three categories. So here we are going to study one more category, that is multi-cloud. So which is not present now. So in future it's going to be implemented. Okay. So private cloud, public cloud, and hybrid cloud are the technologies that are available right now. In future the multi-cloud is going to be adopted. Okay. So already researchers are going on. So this multi-cloud will be introduced into the market by the end of the 2024 itself. Then first we'll see what is private cloud. So you just take an example of you have the private so you have a car. So you just take an example of transport. అంటే మీకు ట్రాన్స్పోర్టే మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, మీకు ప్రైవేట్గా ఒక కార్ ఉంది. సో ఆ కార్లో మీరు మీకు నచ్చినట్టుగా మీరు ట్రావెల్ చేస్తారు, ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి వెళ్తారు. సో ఇది ఏంటంటే నీకు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో మీకు అర్థమయ్యేదానికి నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే మీకంటూ ఒక ప్రైవేట్ వెహికల్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు, ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి. సో మీకు సెక్యూరిటీగా మీరు తీసుకొని వెళ్తారనమాట. సో ఇది ప్రైవేట్ క్లౌడ్. బట్ వెన్ వీ కమ్ టు దిస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, సో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మనకు, ట్రైన్స్ కావచ్చు, బస్ కావచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకేంటి పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో ఏంటంటే ఈవెన్ నీ దగ్గర ప్రైవేట్ వెహికల్స్ ఉన్నా, బట్ యు ఆర్ నాట్ అఫోర్డబుల్ టు బై దట్ పెట్రోల్. సో యాజ్ యూ నో ది పెట్రోల్ కాస్ట్ and diesel costs are day by day increasing. So if you are not affordable to buy those things, so you can adopt this public cloud, public transport system to travel from one place to another place. So you just understand what private cloud in the sense, you have private vehicle, you can go wherever you want, whenever you need. So where at what time you want you can go. But so when we come to the public cloud, so this which is a public cloud, anyone that wants to purchase the services can access, use the resources. So that is public cloud is going to by the clients. Okay, so these public cloud providers are there. So you are going to buy that public cloud system, then you have to access those cloud. So that's what the public cloud. అంటే మనకి ఇప్పుడు బస్సు ఉన్నా కదా, బస్సులో ఏంటి, మనం పోతాము, టికెట్ తీసుకుంటాము, కూర్చుంటాము, ట్రావెల్ చేస్తాము, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్తాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ పబ్లిక్ క్లౌడ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారు. అందులో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటారు. సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని మీకున్న రిసోర్సెస్ని అయితే మీరు